जोनाई में टीएमपीके, एमएमके और टीएमएमके ने शहीद दिवस मनाई। मिसिंग समुदाय के छात्र संगठन टाका मिसिंग परिन केबांग, मिसिंग मिमा केबांग और टाका मिसिंग मिमे केबांग की जोनाई जिला समिति ने आज मिसिंग कृष्टि केबांग भवन परिसर में आज शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। टाका मिसिंग परिन केबांग, मिसिंग मिमा केबांग और टाका मिसिंग मिमे केबांग की जोनाई जिला समिति के पदाधिकारियों ने अपने संगठन के ध्वज को अर्घ्य फहराकर शहीदों को सम्मान कर श्रद्धांजलि ज्ञापन किया, जिसके बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम का संचालन टीएमपीके के जोनाई जिला समिति के सचिव जान दले ने किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को तौर पर मिसिंग स्वायत्तशासित परिषद के कार्यवाही सदस्य नरेश कुंबांग उपस्थित थे। टीएमपीके के केंद्रीय समिति के सलाहकार राजकुमार मोरांग ने शहीदों को श्रद्धांजलि ज्ञापन किया। टीएमपीके के केंद्रीय समिति के सलाहकार राजकुमार मोरांग ने कहा कि 21 अप्रैल 1995 को ढेकुआखाना उपमंडल के बिलमुख में मिसिंग बाने केबांग का अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के कार्यकाल के दौरान मिसिंग लोगों के लिए फर्जी, भ्रामक और काठपुतली स्वायत्तशासित परिषद की घोषणा के विरोध में प्रदर्शन किया गया था। हजारों स्वतंत्रता सेनानी सड़कों पर उतर आए थे, जिसमें बगा मेदा, नरेश टाइद और अंजना पेगु सहित कुल 3 लोग शहीद हो गए थे, जिसके बाद से 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष टाका मिसिंग परिन केबांग, मिसिंग मिमा केबांग और टाका मिसिंग मिमे केबांग तीनों संगठन शहीद दिवस के रूप में पालन करते आ रहे हैं। इस अवसर पर एमएमके के संस्थापक अध्यक्ष चंडीराम पेगु, कार्यकारी सदस्य शंकर तायुंग, मुक्तिनाथ पेगु, एमएमके के टीएमपीके जोनाई जिला समिति के पूर्व अध्यक्ष जयंत बोरी, टीएमएमके के कार्यकारी सदस्य पद्मिती मिली, सांस्कृतिक सचिव बिनीता चारा, टीएमएमके जोनाई जिला समिति की अध्यक्ष परिश्मिता पेगु, कार्यकारी सदस्य मल्या बोरी और टीएमपीके के जोनाई जिला समिति के उपाध्यक्ष दिनेश पेगु, पलाश मेदक आदि सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। Kalau mangga sunan cokor tayu migong dan selalu belum bukanlah sudah terlalu lori kumpulan mangga sunan Mares Kumbang migong dan agama anu berbeda mereka. Kumpulan itu foto juga. PNPK लोग भाज पेशी का सपोर्ट है सुपरवाइजर का पता और अब से लेवल पर लोग सेंट्रल बॉडी डिस्ट्रिक्ट कमेटी में तमाम लोग मुख्य लोग वोट देने दिया वाले थे जिन्हों को नमस्कार सेंट्रल हम लोग आए तो लोग करना कारण Selama saya untuk district organik itu dalam menganggap dalam nama. Selama saya untuk dulu ada kondisi dalam saya aktif taruh di saya untuk Abdul saya kita punya. Aku sudah kalau saya pindah dunia terima pada saya pindah aida alado saya aida saya untuk kosong saya untuk Guru itu betul mati itu orang apa yang lalu itu, bisi orang macam tu tak boleh lalu di lalu mati yang tak itu, ketika silam lalu saya lalu macam apa le, tu berapa alu, asin cak tu dulu ya kalau apa yang lalu itu malah yang lalu gila, silam lalu itu bawa macam orang apa macam apa yang melu oh tu tak tu, sah.
হয়, আজি মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ঐতিহাসিক দিন। আজি শ্বহীদ দিৱস। আজিৰ দিনটোতে অৰ্থাৎ 1995 চনৰ 21 এপ্ৰিল তাৰিখে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এক সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যি দাবী, সেই দাবীক অবিৰতভাৱে আন্দোলন চলাই আহিছিলে। কিন্তু এই সময়তে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে এতিয়াৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত মিচিংসকলক এটা বোবা মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ প্ৰদানৰ কাৰণে বিলমুখত মিচিং বাণী কাবাৰ উদ্যোগত এটা অধিৱেশন পাতি ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছিল আৰু তাক তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি গণতান্ত্ৰিকভাৱে মিচিং জনগোষ্ঠীসকলে আন্দোলন কৰিছিল। বিশেষকৈ EMP, KMMK, TMMKৰ নেতৃত্বত এই আন্দোলন প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে চৰকাৰক আমি জনাইছিলোঁ যে এনেধৰণৰ বোবা মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আগবাঢ়িছে, তাক নকৰিবৰ কাৰণে আমি বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাইছিলোঁ। তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকে চৰকাৰে নামানাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত প্ৰতিবাদ কৰিছিল গণতান্ত্ৰিকভাৱে। আৰু এই প্ৰতিবাদ কৰাৰ এই মুহূৰ্ততে বিলমুখত নৰেশ বগা, অঞ্জনা পেগুক সেই দিনটোতে তেওঁলোকে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল। গতিকে আজিৰ এই দিনটোক TMP, KMMK, TMMK মিচিং জনগোষ্ঠীটোৱে শ্বহীদ দিৱস হিচাপে আজি পালন কৰি আহিছে। মিচিং জাতীয় শ্বহীদ দিৱস। আজি এই শ্বহীদ দিৱসত আমি জাতিটোৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিয়া, জাতিটোৰ কাৰণে তেজ দিয়া, জাতিটোৰ কাৰণে প্ৰাণ দিয়া আমাৰ বীৰ শ্বহীদ নৰেশ নাইক, শ্বহীদ অঞ্জনা পেগু, তেওঁলোকলৈ আমি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ, শ্ৰদ্ধা আমি নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু এই শ্বহীদ দিৱসত আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ যে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা এতিয়াও চৰকাৰে সমাধান কৰিবলৈ বহু বাকী আছে। আৰু এই ঐতিহাসিক শ্বহীদ দিৱসত আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ। চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, আজি যাৰ কাৰণে আজি শ্বহীদ দিৱস আমি পালন কৰিবলগীয়া হৈছে, জাতিটোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা, মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলক ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰি আহিছে। নৈপৰীয়া মিচিং জনগোষ্ঠীক এই বান সমস্যাৰ পৰা স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰি আহিছে। মিচিং মাতৃভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছে, যাৰ কাৰণে আজি শ্বহীদ দিৱস আমি পালন কৰিবলগীয়া হৈছে। এই শ্বহীদ দিৱসৰ ঐতিহাসিক দিনত চৰকাৰক এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে আগৰ চৰকাৰে আমাক প্ৰবঞ্চনা কৰিলে, বিভিন্ন চৰকাৰে আমাক প্ৰবঞ্চনা আৰু প্ৰতাৰণা কৰিলে, কিন্তু বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে যাতে আমাক প্ৰতাৰণা আৰু প্ৰবঞ্চনা নকৰে তাৰ প্ৰতি চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাবোৰ যাতেই ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন 2029 চনলৈকে আছে। তেখেতৰ কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিটো সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে। তেখেতৰ কাৰ্যকালৰ দিনতে মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলক ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। তেখেতৰ কাৰ্যকালৰ দিনতেই মিচিং মাতৃভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। তাৰ কাৰণে আমি ভাল পাইছোঁ, চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু মিচিং মাতৃভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে যদিও মিচিং ভাষা শিক্ষক এতিয়ালৈকে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা নাই। তাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া চৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ দিনতেই মিচিং মাতৃভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে। আৰু মিচিং জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আহিছে। নৈপৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে বানৰ কবলত ককবকাই থকা আমি দেখি আহিছোঁ। এই বান সমস্যা স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰি আহিছে। এতিয়া বান সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে যদিও 100% এতিয়াও কমপ্লিটলি আমি সমাধান হোৱা নাই। গতিকে এই চৰকাৰৰ দিনতেই, তেখেতৰ কাৰ্যকালৰ দিনতেই যে বান সমস্যা স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। গতিকে প্ৰতিটো সমস্যাকে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। আলি আই লৃগাঙৰ দিনটো ৰাজ্যিক বন্ধ হিচাপে স্বীকৃতি পাবৰ কাৰণে দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰি আহিছে। এইবাৰ চৰকাৰে আমাক আলি আই লৃগাঙৰ দিনটো ৰাজ্যিক বন্ধ হিচাপে চৰকাৰে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। তাৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু আন সমস্যা যি এতিয়াও সমাধান হোৱা নাই, এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক এই ঐতিহাসিক শ্বহীদ দিৱসৰ কিৰণত আমি আহ্বান জনাইছোঁ।